एक खबर जो काफ़ी दिनों तो सुर्खियां विच बनी हुई है, जिसने कुछ लोगों के रातां दी नींद अते कईयां दे चेहरिਆਂ तो मुस्कान उड़ा दी है। जी हाँ, असी गल कर रहे हैं गुलाबी करंसी यानी कि 2000 रुपए के नोट की, जो कि हुण प्रचलन तो बाहर होण जा रहा है। साडे देश विच बहुत सारे लोग इस तरह के होणगे जिन्हां ने काफ़ी समय तो 2000 रुपए का जिहड़ा नोट है वो नहीं देखा होएगा, तो दूजे पासे कुछ इस तरह के भी लोग होणगे जिन्हां नूं हुण ये चिंता सता रही होएगी कि वो इन्हां नोटां नूं बैंक विच किवें बदलणगे, क्योंकि उन्हां कोल नोटां की गिनती बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि देश का 3 लाख करोड़ रुपया 80-20 के अनुपात वाले लोगों ने दब के रख लिया है। 80-20 का अनुपात जिहड़ा असीं तुहानूं दस रहे हैं उहदे बारे असीं वीडियो दे विच अगे जिक्र करांगे, जिस करके 2000 रुपए का नोट जिहड़ा है उसनूं बंद करना पिया है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होणगे कि केंद्र सरकार या RBI ने 2000 का नोट बंद करने का फैसला किते जल्दबाजी दे विच तां नहीं कर लिया। कई सोच रहे होणगे कि सानू फिर तो लंबियां लंबियां लाइनां दे विच तां नहीं लगना पएगा। देश अंदर बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े ये भी कह रहे हैं कि जेकर सरकार ने नोट बंद करना ही सी फिर लिआंदा क्यों सी। नमस्कार, मैं नवीन कुमार लैके हाज़र हाँ प्रोग्राम खबरसार दे विच अज गल करांगे उस खबर की पूरी सार बारे, यानी कि खबर का पूरा सार तुहानूं दसांगे कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा 2000 रुपए का नोट बंद किया गया उहदे पिछे की कारण रहे ने। सो भारतीय रिजर्व बैंक RBI यानी कि देश के सब तो बड़े बैंक वालों ले गए एक फैसले की गल करते हैं। RBI ने शुक्रवार यानी कि 22 मई को एक वड्डा फैसला लैंदियां एक प्रैस नोट जारी किया, जिस दे विच उन्हां कहा कि 2000 रुपए के नोटां नूं प्रचलन तो बाहर जिहड़ा कर दिता जाएगा। हालांकि वो कानूनी टेंडर दे विच बने रहणगे, यानी कि तुसीं उन्हां नूं अजे भी चला सकते हो, तुसीं कोई खरीदारी करनी है उस ते उहनूं यूज़ कर सकते हो। यानी कि तुहाडे कोल रखे गए 2000 के नोट एक मिथी हुई तारीख तक वैध रहणगे, यानी कि वो चलणगे। लोग 23 मई तो 30 सितंबर तक बैंकों के विच जाके इन्हां नोटां नूं जमा करवा सकते हैं या बदली कर सकते हैं। हालांकि RBI दे वल्लों हुण नवीआं जिहड़ियां गाइडलाइन जारी कीतियां गईयां ने उस दे विच कह दिता गया है कि 30 सितंबर तो बाद भी ये नोट जिहड़े ने वो मार्केट दे विच चलदे रहणगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग दे विच एक गल बैठ गई सी कि 30 सितंबर तो बाद ये जिहड़े नोट ने जे असीं इन्हां नूं नहीं बदलांदे या नहीं बदले जाते तो की ये महज एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह जाणगे। ऐसा नहीं है। RBI ने कहा है कि ये नोट जिहड़े ने इन्हां नूं सर्कुलेशन दे विचों बंद किया गया, यानी कि जो पैसा सरकार दे कोल या बैंक दे कोल पहुँच जाएगा वो दोबारा मार्केट दे विच नहीं आएगा। सो सर्कुलेशन दे विचों बंद होया है। 30 सितंबर तो बाद भी तुसीं इन्हां नोटां नूं जाके दुकानां दे उपर चला सकोगे और इस करके किसी नूं घबराउण दी इस तो जरूरत नहीं है। इस तो पहला 8 नवंबर 2016 नूं सरकार ने 500 ते 1000 रुपए के नोटां नूं अचानक बंद कर दिता सी। उन्हां दा कहना सी कि इस कदम दे नाल काले धन अते आतंकी फंडिंग जिहड़ी हुंदी है, टैरर फंडिंग हुंदी है, उहदे उत्ते रोक लगेगी। सो पुराने नोटां दे बदले गए 500 ते 2000 के नोट नवे नोट बाजार दे विच आए सी। जदों 500 ते 1000 के नोट बंद होए सी तुसीं देखिया, उस तो बाद जो नवी करंसी आई तो उस दे विच 2000 का नोट जिहड़ा है वो आया सी। लंबे समय तो ये खबर भी चल रही सी कि 2000 के नोटां की छपाई नहीं हो रही है। इहदे उत्ते भी चर्चा करांगे। RBI ने अपनी प्रैस रिलीज़ दे विच की लिखिया, पहला उहदे ते जिक्र कर लेने कि RBI का की कहना है इस नोटां नूं बंद करन दे पिछे की कारण दसे गए। उन्होंने कहा है कि 2000 के नोट RBI एक्ट की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 दे विच लिआंदे गए सी। इस नूं मुख रूप दे विच 500 ते 1000 के नोट बंद होण नाल मार्केट दे विच नोटां की जरूरत नूं पूरा करन दे मकसद दे नाल लिआंदा गया सी, क्योंकि बहुत बड़ी गिनती दे विच 500 ते 1000 के नोट जो पूरे देश दे विच बंद होए तो नोट एकदम देश दे विच घट गए सी, पर जिहड़ा सर्कुलेशन सी वो लगातार नोटां दा चलदा रहे। उस दे करके 2000 रुपए का नोट मार्केट दे विच लिआंदा गया सी कि सर्कुलेशन जिहड़ा है वो लगातार चलदा रहे, लोकां दे कोल जिहड़ी पूंजी है वो टाइम दी टाइम पहुँचदी रहे। जब दूजे नोट मार्केट दे विच पूर्ण रूप दे नाल उपलब्ध हो गए तो 2000 के नोट नूं मार्केट दे विच लिआउण दा जिहड़ा मकसद है वो पूरा हो गया। हुण जिहड़े नोट ने उदों 500-1000 के नोट बंद होए सी, हुण सरकार दा और RBI का कहना है कि हुण नोट जिहड़े ने मार्केट दे विच पूरे बिल्कुल सही तरीके नाल सर्कुलेशन जिहड़ी है चल गई है और इस करके हुण इस नोट नूं बंद किया जा रहा है। इस दे लई 2018-19 दे विच ही 2000 के नोटां की जिहड़ी छपाई सी उसनूं बंद कर दिता गया सी। हालांकि असीं पहलां जिक्र किया इस गल दा कि ये जल्दबाजी च लिया फैसला तो नहीं है,
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 18-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 30 ਸਤੰਬਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2016 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨੋਟ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੋਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 6.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਆਰਬੀਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 24(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ 89 ਜਾਣੀ ਕਿ 99% ਨੋਟ ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 6.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 37.3% ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37.3% ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ 2018 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਆંકੜਾ ਘਟ ਕੇ
62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। यानी कि प्रचलन ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹ 10.8% ਰਹਿ ਗਿਆ। यानी कि ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 37 ਨੋਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਹੁਣ 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 10 ਨੋਟ ਹੀ 1000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੇ 4-5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ 500,000 ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2000, ਜੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਆਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਥੱਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਈਟੀ ਦੀ ਰੇਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੋਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁਣ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
80-20 ਨਿਯਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 80-20 ਨਿਯਮ, 80-20 ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 80-20 ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਹੈ। 20% ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 80% ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 80% ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਉਹ ਨੇ 2000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ 20% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ RBI ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 80-20 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਨਾ। 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 200, 100 ਜਾਂ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋਣ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰਿਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।